ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਖੁੰਮਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਤੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਭੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
रचना राम बनाई एक बिरसिक अस्त्र माने कर्ज रखियो न जाए। पातशाह कहते जीव कि सारी संसार की जिहड़ी रचना तू अपनी नजरों के नाल अपनी अखां दे नाल तकदा है, सारी रचना उस मालिक परमात्मा वाहिगुरू ने बनाई हुई ये ओदी चर्च रचना है। पातशाह कहते काम क्रोध मोह वस परानी हर मूर्त बिसराई। जीव अपने सुभाव के मुताबिक पातशाह कहते उस परमात्मा की मूर्त में उस वाहिगुरू परमात्मा वाहिगुरू नूं ओदी याद नूं ओदे नाम नूं भुला के रखता है। काम क्रोध मोह दे विच पै गए ते पातशाह कहते झूठा तन साचा कर मानियो जो सुपना रहा है। पातशाह कहते जिहड़ा झूठा तन है बिलसन वाला है, नाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, इनू जीव सच्चा मन के बैठ जाता है। पर पातशाह कहते सुपने दी प्याई जो सुपना रहा है। फिर पातशाह सुंदर उदाहरण देते इस पावन शब्द दे विच जो दिसे सो सगल विनाशे। पातशाह कहते जीव जो तू देखता है सब कुछ विनसन वाला है, नाश होने वाला है, खत्म होने वाला है। जो बादल की शाही जिस तरह बदल की शाह वेखो की बुनियाद होती है, शाह बढ़ती है, खत्म हो जाती है। पातशाह कहते जग नानक जग जानियो मिथ्या। पातशाह कहते संसार को मिथ्या जानना भाई, बिरसन वाला, खत्म होने वाला, नाश होने वाला जान के पातशाह कहते रहियो राम श्याम। जीव उस परमात्मा की शरण में रहना सी, ओदी रज़ा दे विच ओदे भाणे दे विच रहना सी। क्योंकि जदों उस मालिक परमात्मा वाहिगुरू दी रज़ा दे विच ओदे भाणे दे विच रहना सीख जावेगा ते फिर तैनूं पता लग जाएगा। फिर तो दुनिया की कार विहार भी करेगा, घर परिवार की जिम्मेवारी भी निभावेगा, पर विच दुनिया सेव कमाईएगा, घर के पैसे कमाई। फिर तो संसार के विच विचरदिया सर्वत के भले को जो समर्पित कार्य ने उन्हां विच अपनी रुचि तेरी पैदा हो जाएगी। तू भला करके खुशी महसूस करेगा, अपना गवा के किसका सवार के किस रब के प्यारे ने गुण ने जिहड़े इस परमात्मा वाहिगुरू नूं जान लेंदे ने, पहचान लेंदे ने, जिहड़ी ओदी रज़ा विच रहना सीख जांदे ने, जिहड़े उस मालिक दे भाणे विच रहना सीख जांदे ने, मालिक दे पाए हुए पूरे अपने जीवन नूं चला लेंदे, उन्हां नूं इस गल दी समझ पै जाती है। फिर उन्हां दे जीवन दा जिहड़ा मनोरथ हुंदा है वो संसार दा परोपकारी उन्हां दे जीवन दा मनोरथ हुंदा है। इस संसार दे इत्थे आपां परोपकार वाले सेवा भावना वाले कार्य जीव करदा है जिहड़ा उस परमात्मा दी रज़ा विच रहना सीख जांदा है। सो गुरु की प्यारी साध संगत आओ अगले शब्द विच मन बिनती जोड़िए। सतगुरु साहब कृपा कर राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा पापी जिया लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। जीव हुण तैनूं समा मिलिया है, तैनूं अवसर मिलिया है, उस परमात्मा को जप जप के अपने स्वासां नूं संभला कर, नहीं तेरे कोल पछताउण तो बिना कुछ नहीं रहेगा। राम सिमर पछताएगा मन और शब्द विच मन बिनती जोड़िए। इस शब्द की भावना नूं सतगुरु साहब जी ने पावन उपदेश नूं समझ के अपने हृदय विच वसाउण दा यतन करिए।
पवित्र गोद विच सोमई समागम विच जुड़ बैठी गुरु की प्यारी साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही दुख नाल ये गल कहनी पैंदी है कि साडे विच वो शख्सियत जिहड़ी साडे पिंड दी सारिआं तों हरमन प्यारी शख्सियत सी, वो इहदे विच साडे विच नहीं रही। सरदार भूआ सिंह जी लंबरदार साहब बेदाग शख्सियत सन और हर पार्टी के उत्ते उठ के हर एक दे नाल तुरते सन। मैनूं पुरानी गल उन्हां दी याद आउंदी आ क्योंकि असीं कुछ बचपना भी उन्हां दे नाल बिताया है। जदों ये बहुत छोटे सन ते इस लहिंदे पासे दी सारी जिहड़ी जमीन है ना, तकरीबन इधर छटाला वगैरह या कोई बासुरियां वगैरह नहीं होंदियां ते सारियां उधर रोही वाली होंदियां सी ते पट्ठे लैण सारा ये जिहड़े है ना वो उधर साडे घर पानी उधर नूं जांदे थे। ते मैं इहनां नाल भी अपने पिता का इन्ना प्यारा पुत सी ते अपने ताया जी का कि पीढ़ी बहुत सियाणा हो गया सी जदों कि बापू तारू जी दारा सिंह जिहड़े सी वो इनू मोटे उत्ते एक लत्त गांह ते एक लत्त गांह करके ते चुप के रोई उधर रोई च खड़े थे। मतलब कि इन्ना प्यारा सी क्योंकि ये सरदार भूआ सिंह का भरा जिहड़ा सी उन्हां दे औलाद नहीं सी हैगी ते कोई दोवां भरावां दे कोई एक लोड़ी मंगी दी औलाद सी ते बड़े प्यार नाल इहनूं उन्हां पालिया सी। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੰਮੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਆ, ਬੇਦਾਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਬਾਸੀ ਡੱਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ। माता जगीर कौर जी इतने जदों भी किते आओ उन्होंने चाह लेना जाता है कि कोई भैन भरा जो है चाह पानी को वेला ना जाता क्योंकि पिंड के लंबरदार एक ही है। इन्होंने उड़ीकन की लोड़ नहीं, जदों भी किते लोड़ पवे तो ये बिल्कुल समय के पंक्चुअल सन भी ये पहलों सड़क उत्ते खड़ो बैठे होंगे सन भी मैं तैयार है क्योंकि इन्होंने सारे पिंड में इन्हों की लोड़ पैंदी पई सी। किसी भी किस्म की कोई जमीन की कोई जायदाद की कोई गलबात हो साडे पिंड कल्ले ही लंबरदार है। गल्लां ते बहुत करन वालियां ने। इन्हां दीयां सिफतां दे जिहड़ी आ वो जवान नाल गल कही नहीं जा सकती जी। जिन्ने वो मलापे सन, जिन्ने मिठे सन, नेक सुभाਅ दे सन, तो वो किसी की गल किसी को नहीं करते। हैरानगी की गल है भी वो किसी का रजिस्ट्री कराउण नहीं जाते सी, किसी नाल किसी काम जाते सी, किसी नाल करते दूजे बंदे नूं गल नहीं दसदे भी वो मैं की करके आया ते किन्ने किन्नू देनी ते किन्ने लैनी ना। वो मैं उन्हां गल्लां जिहड़ियां मैनूं अजे तक याद है कि वो बिल्कुल शांतमई तरीके दे नाल वो करौंडी तीसरी अज उन्हां दी याद विच असीं जुड़ बैठे हाँ। सानूं सच्ची श्रद्धांजलि उन्हां नूं ते होई आ। इन्हां बच्चिआं दी भी गल मैं इहो बेनती करांगा कि जिस तरह उन्होंने तुहानूं चंगी सिक्ख्या दी है तो मेरे बच्चों साडे वीरों आपो इहदी विचों खड़के होना ये उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि आ। तिन्ने भरा बिल्कुल प्यार नाल रहो। तुहाडी जिहड़ी आ उस क्योंकि तुहाडे विच तुहानूं वेखदे ने। मैं इन्हां दा ये जिथे मर्जी ट्रक लैके चल जाते सी तो वो इन्हां दा सारा ही ध्यान किसी दे डंगर किसी घर दुध दे के आ मतलब कहण दा भाव भी सारा काम वो जिहड़ा बच्चा दा जिहड़ा वो आप लोकां खराब करदा बहुत उन्हां दा एक इस घर दा एक महाराजा रंजीत सिंह तुर गया जे आपां कह लईए कोई दो रेवा नहीं कि वो एक महाराजा रंजीत सिंह सी इस घर अज उस घर दा एक जिहड़ा महान शख्सियत तुर गई ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सारी उम्र जिहड़ा वो घाटा रहूगा। मैं
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਸਕਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਜਾਸਕਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਮਿਰਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸ਼ਾਟ ਸਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਵਸ਼ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਘਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਊਗਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ
साधु सिंह जी जिन्हों ने अपने समय के जिस तरह आप सारे पेरेंट्स बैठे हैं साढ़े बड़े वडेरे सानू सैट करते हुए इतों अपनी वारी सिलर प्रकाल चलाना करते जा रहे थे कुछ करके हुण साडी वारी है असी आपको अपने बच्चों को सैट करते हुए आपको अपनी वारी से इतों कूच करते जाना है क्योंकि अटल सच्चाई है रहना किसी ने भी इतने जिस तरह इन्हों के बजुर्गों ने नंबरदार साहब को सैट किया जिंदगी के चाहे वो आर्थिक रूप से किया जाए धार्मिक रूप से किया जाए सॉरी राजनीतिक रूप से किया अगों नंबरदार साहब ने अपने बच्चों को चाहे वो ट्रांसपोर्ट के विभाग काम नाल जुड़े ने चाहे वो खेतीबाड़ी के काम नाल जुड़े ने मैं समझदा कि अपनी जिंदगी दी वो जिम्मेवारियां पूरियां निभा के गए हैं अगे बच्चों का उन्होंने बेटे वो अपने अगे बच्चों को उन्होंने हुण जिम्मेवारी है असीं अरदास करते हैं सच्चे पातशाह जी के चरणों च कि जिस तरह वो अपनी जिम्मेवारियां निभा के गए नंबरदार साहब महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन अगे उन्होंने बच्चों के मेल भरे हाथ रखना कि वो भी आपको अपन जिम्मेवारियों बखूबी निभाओ कोई भी परिवार साध संगत जी जो समाज के तरक्की करता है वो पेरेंट्स के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि हर एक मां को इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जो मेरे बच्चे हैं जो वधिया तरीके एजुकेशन लैके वधिया तरीके जिंदगी में सैट हो सो जिस तरह उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है नंबरदार साहब ने मैं समझदा कि बहुत बड़ा उन्होंने संस्कार पिछले परिवार को दिते हैं तो मैं बहुता समा भी ना लवां क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो संगत काफ़ी समय तो सच्चे पातशाह जी के चरणों बैठ के सवारी कीर्तन का आनंद भी माणिया मैं धन्यवाद करना चाहता ग्रंथी सिंह का बाबा जी उन्होंने कीर्तनी जथे का जिन्होंने बड़े विस्तार के नाल मौत के विषय में खास करके मौत के विषय को मुख रख के आप सारी संगत को सच्चे पातशाह जी के चरणों जोड़ने की कोशिश की है सब तो बहुत धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का जिन्होंने चरणों में बैठ के आप सारी संगत ने उस विछड़ी हुई रूह शब्दों के फुल भेंट किए हैं अखीर में मैं अपने वालों मजीठिया साहब वालों सरदार विक्रम सिंह जी मजीठिया साहब वालों जिन्हों का इस परिवार के नाल इस नगर के नाल इस हल्के के नाल बड़ा प्यार है क्योंकि वो परिवारों को अपना परिवार समझते हैं जो कि उन्होंने परिवारों के सच्चे पातशाह जी खुशियां बख्शते हैं तो खुशी में शरीक होने की पूरी कोशिश करते हैं जो कि दुख का समा आता है उदों भी वो पूरी कोशिश होती है कि मैं परिवार में पहुँच के दुख बनावा अज उन्होंने स्पैशल मैंने हुक्म किया कि मेरे वालों नंबरदार साहब के परिवार में जाके सच्चे पातशाह जी के चरणों में हाजिरी लगानी है सो मैं सरदार विक्रम सिंह जी मजीठिया साहब वालों सच्चे पातशाह जी के चरणों में अरदास बेनती करता हूँ कि महाराज सच्चे पातशाह उस पिछड़ी हुई रूह को अपने चरणों में निवास बख्शो पिछों परिवार को साख संबंधियों रिश्तेदारों आप सारे भाणा मनन का सच्चे पातशाह जी बल बख्शन इस अंतर अरदास के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਭਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਪਰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਜਿਸਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ कंधे आवे नानका सदे उठी जाए ये महाभारत अनुसार साढ़े मानयोग सत्कारयोग सरदार भुआ सिंह जी नंबरदार साहब जो साढ़े नाल पंजाब नंबरदार जीवन सभा टिकट 643 साढ़े सूबा प्रधान सरदार कृपाल सिंह जी सबरा जो कि 66 साल तो यूनियन काम कर रही है ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਆ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵਾਕਫ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਦ ਜਗਾਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਰਖੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੰਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕੱਥੂ ਨਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਂ ਵਕੀਲ ਤਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤਗੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 3-4 ਸਾਲ, 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200, 400, 500 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਆ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਦਹਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬਗਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਕਰਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈਣਾ ਬੋਲੇ